Good morning, Rajin. Good morning, sir. මොකද තත්ත්වය අද ටිකක් දුරට එන්න උනානේ බණ්ඩාරගමට එන්න උනානේ. ඒ කරගන්න අපේ සෙකන්ඩ් මැච් එකකුත් යනවා මේක නිසා අපිට තව මැච් ටිකක් තියෙනවා ඉස්සරහට ඒක ගන්න. මොකද මේ දැන් අපි දවස් දෙකක් වැඩ කරා අද තුන්වෙනි දවසේ. ඒතකොට මොකද හිතෙන්නේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේක ගැන මොකක්ද? ස්වීපර් ඇත්තට ප්‍රැක්ටිස් එකේ නෙට්ලා බෝලර්ස්ලට ට්‍රයි අවුට් කරලා බැලුවා. ඒ කියන්නේ වෙනදට වඩා හොඳට කනෙක්ට් වෙනවා කියලා මට ඇත්තටම තේරෙනවා. තව පොඩ්ඩක් ඉම්ප්‍රූව් කරගත්තා නම් ඇත්තටම මාස්ටර් කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා මේ. හැමතිස්සෙම අපි අර කරුණු හතර ගැන මේ දෙන්න කරුණු හතර ගැන දෙන්න පොළුව බේස් එක කකුල් ලේ ටික වෙනවා අපිට හරි බේසි ඒ ටික ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. මොකද අපිට රන්ස් තියෙන ස්කෝරින් ෂොට් එකක් ගොඩක් වෙලාවට අපේ ඩොමෙස්ටික් එකේ දානවා. මේ මම ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ එකක් දාගෙන ආවා මේ ජෝරු මාගන් ලබුසින් මේ කතා කරන එකක්. ඒ කියන්නේ යා ස්වීප් කරන එකයි යා කරන ඒවා ටිකක් So guys, hook and sweep shot. Australian player කෙනෙක් රම්ස්ලාන player කෙනෙක් එයා that's a really good shot to have because what it does is it gives you opportunities to put pressure on the opposition and make them put a fielder where they wouldn't like to put a fielder. So this is set up on left arm spin. So if we pretend there's a left arm spinner, very rarely does opposition have deep and wicket back. Now what this means is it opens up the opportunity for you to try and get yourself some runs in that area, but not only that, is that then get them to change their field and open up another part on the field. Now when I play this shot to left arm spin, I try and sort of set myself up just shoulder width apart, just outside, and as he's running in, I'm sort of looking to sweep the ball. Now, that doesn't mean I'm premeditating it, but I'm sort of looking for the ball in the right area. So for me, I don't mind if the ball's a little full, but I don't want to take on the sweep shot if the ball's a little short, because that then brings in the top edge and it brings in sort of a guessing game of me trying to judge how high the ball's going to bounce and trying to play across the line. So that's very high risk. So what I try to do is I sort of leave my hands quite low here and I'm sort of looking for that ball to be up out of his hand and sort of in and around anywhere from fourth stump, off stump and middle stump. And I'm sort of aiming to hit it depending on the line. I'm trying not to get too fixated on the exact spot I want to hit it. Now what I'm trying to do is I'm trying to look to hit that ball anywhere from mid-on to deep backward square depending on the line of the ball. So here in this position, I'm looking for the sweep and I almost take a little prelim as he's about to release the ball. And then from there, I either take a bigger step if I can judge that the ball's further away, or a smaller step to then hit the ball on square leg. Now if that ball's in the perfect location, just outside off stump, off stump, I take a small step and then I try and get my hands as nice and flat, almost like a hockey shot to the ground, and use my wrists to angle the ball down like that. I want to make contact with the ball with that angle. So I use my wrists and then I finish in that position there. So once again, a nice drill for this shot is just if someone stands here and bobbles the ball up to you and you just practice getting that bat angle like that. So a nice drill to do is to just get someone to bobble feed the ball for you. So we're going to try and land the ball right about there, and to start with we're going to start on our knee, right, and we're just going to try and work the hand position. So the hand position and the wrist snap for the ball. So I'm not trying to hit from up to down here because that creates a little bit of room. So if the ball slides underneath your bat's angled, or if the ball bounces, you end up top edging it. So you want to make sure that almost sweeps the ground like a broom. And so that's what we're going to practice for this first bit. We're going to practice just a few bobble feeds and then just practicing that sweep type shot, that broom type movement across the ground.
there's one. So see there, you're trying to hit the ball into the bottom of the net there. And what you're trying to create there is just a nice position for your hands to go through and then finish there over your left අපි leg. මේ ටික කරානේ And so මතකද එයා දැන් කියන I'm දේවල් just ටික trying to do it with my ලයිට් wrist. ලෙවල් එකේ ප්ලේයර් කෙනෙක් වර්ල්ඩ් ක්ලාස් ප්ලේයර් කෙනෙක් එතකොට මේ අපි කරපු ඩ්‍රිල්ස් දැන් අපි එදා මේ ගිය දවස් දෙකේ කරපු ඩ්‍රිල්ස් ටික මේ දැන් එයා කරනවා මම ඒකයි කිව්වේ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ කරන්නේත් ඔය වගේ බේසික් දේවල් පුරුදු වෙන්න අපිට වදින්න So නැත්තම් nice and long with your right hand. And then another drill you can do is you just change the hands up. And so you get both hands on and then you just do on the sweep bottom එක hand. නිකන් And what you're කියන්නේ. trying to do here is trying to roll the wrist. You're trying to get that action there of රිස්ට් එක rolling ටර්න් the කරන එක wrist. ගැන Yeah, now that's quite difficult. So don't try and overhit it, but you're just trying to get that almost like a forehand in tennis. There you go. So that's the position you're trying to create. And if he throws that ball a little bit too far there, you're trying to get it behind. So that's a nice drill for you there. We'll do a few where we're just standing up properly and just hitting them. So there, you can see there. බලන්න ඒකේ පොසිෂන් එක There you go. අර So that's පිටිපස්සේ කකුල sort of the three අයි stages of දාන practicing the sweep දුර shot. දැන් I hope you guys learned something ඕකේ there. බැට් ලිෆ්ට් එක Enjoy. දැක්කද නවස මේක මම කියන්නේ දැන් ඒකයි ඒ වගේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ලා කතා කරන එකත් එක්ක අපිට ගන්න දේවල් තියෙන එක දැන් අපි කරපු දේවල් හරි කියලා තේරෙනවනේ ඒත් එක්ක කතා කරනවා අපි දැන් දැන් අද අපිට මේ වගේ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා මම අපිට ගියා ඩයිනමික් ටික් කරා ඩොකියුමන්ට් ටික කරා ලැඩර් එකේ ඇවිල්ලා අපි අද මේ රිවර්ස් ස්වීප් දෙකම කරමු හරි සර් දෙකම කරමු වෙනස් විදියකට අපි බෝල අද ප්ලාස්ටික් බෝල ටෙනිස් බෝල පාවිච්චි කරලා අපි බලමු අද ඩ්‍රිල් එකක් කරන හැටි කොහොමද කියලා ඉස්සෙල්ලා අපි මේ ටික කරලා තව ස්ටෙප්ස් දෙකකින් විතර අපි බලමු කොහොමද උඩට යන්නේ කියන එක පොඩ උඩට අපිට මොකද මම මේක සීසන් එක මැද පටන් ගත්තේ අපිට ආවා මේ දෙක අපිට සති 3කට වැඩි ආවා ඕ පීරියඩ් එකක් ඒක අපි මේක ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන යන් කියලා හිතුන එකයි මොකද අපි ගොඩක් පොස් එකේ මැචස් ගැහුව නිසා අපිට තව මැචස් පොඩ්ඩයි තියෙන නිසා අපිට ඕෆ් සීසන් එකක් මැද්දේ ආව නිසා තමයි මම මේක පටන් ගත්තේ මේකල්ලා මේ මොකද සීසන් එක මැද නැතුව මේක අරගෙන මේක බස් යනකොට අපිට කොන්ෆිඩන්ස් අරන් යන්න පුළුවන් රයිට් රජින්ද අපි වෝම් අප් එකට යන්න අපි වෝම් අප් එකේ ඉඳන් බලමු
අධ්‍යයත්ය කියවා හොඳ අධ්‍යගත
රචින්ත අද ඩිෆරන්ස් බෝල් නෑ ප්ලාස්ටික් බෝල තියෙන්නේ. කලර්ස් දෙකකින් තියෙනවා. හරිද? ඔයා දැන් මම අද අන්ඩර්ආම් එකක් දානවා. පළවෙනි සෙට් එක ඔයා කොළ පාට බෝල්ට ස්වීප් කරන්න ඕනේ. තැඹිලි පාට බෝල්ට රිවර්ස් කරන්න. හරි? ගල්ලා ගහන්න. හරි? යක් ලෙඩ බෝට වඩා ඉක්මනට එයි ඔයා බලන්න. පළවෙනි මම කොළ පාට ටික දානවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක දාන ඊට පස්සේ මික්ස් කරමු. ඩිෆරන්ස් බෝල් වගේක් තියෙනවා. ඇල්ලු බෝල වගේ තුනේමයි. अगली बार करेंगे जरा टहल එමය ගහන ඒරියා එක හොඳයි අර ෆයිනල් එකට ගහන්න නැතුව උතන්ට ගහන්න ස්ක්වයර් එකට ගහන්න ස්ක්වයර් එක මිඩ් විකට් පැත්තට ගහන්න good
අදිට මොකද හිතන්නේ දැන් ඒ බෝලේ වෙනස්නේ. හරිද? බෝල්නේ අපි ඩොප් බෝල ගැව්වේ ඒක ඔක්කොම කරේ. මේක ඊට වඩා වෙනස් බෝල් එකක් ප්ලාස්ටික් එක. මොකද ගැටිලා ඉක්මනට එනවද? ඉක්මනට එනවා. අදිට ඉක්මනට එනවා. ඒකට පොඩ්ඩක් ඩිසිෂන් එක ඉක්මනට ගන්න. ඒක තමයි වෙනවා. දැන් අපි දැන් මේකත් දැන් අපි අන්රාම් එක ගන්න කරේ. ඔව් සර්. දැන් ඊගාව ටික අපි අන්රාම් එක මික්ස් එකේ දානවා. ඔයා අඳුරු පාට බෝලේ සිලෙක්ට් කරලා රිවර්ස් එක ගන්න කොළ බාර බෝලට ස්වීප් කරා. ඒකට මේක ඉක්මනට එනවා. ඔයා ඩිසිෂන් මේකින් ඉක්මන් වෙනවා. අසල් ඒක කල්පනා කරලා
එතන වැදුන්නේ නැහැ ඒකනේ. ඒක ගාව මිඩ් කට් එක කරන්නේ. ඔව්. ඒක උඩ වැදුණානේ. ඔව් සර්. ඔළුවේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ආ. ඔළුව පොඩක් ගේන්න ඕනේ. එතන මොකද මේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් චැලෙන්ජ් එකක් තිබ්බද කරද්දී මේ කලයක බලන්න ඕනේ කි සේගේ රාතයි ටක් ගන්න යන නිසා පොඩ්ඩක් ඩිසිෂන් එක ගන්න වෙලාව අඩු වුණා. ඒක නිසා තමයි පොඩ්ඩක් බැටල් එකේ මේ වැදුනේ. දැන් අර හොඳ තැන වද්ද ගන්න අර මන් දෙක ඉච්චල වදින උඩ වදින ඒක න ะ. සමහර එක අපි අර සුද්ධ කරුණු හතර යන ඔළුව ගේන එක මාර වැදගත්. ඔළුව ඉස්සරහට යන එක බේස් එක කොට කරගන්න එක. ඒකෙන් තමයි බැක් ස්වින් එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් බැට් එක නම් හොඳයි ගොඩක් යට තියන් ගහන්න මේක. අපි තව සෙට් එක මේ විදිහටම මික්ස් කරලා ගහමු. ගහලා බලමු.
හයි ස්පීඩ් වැඩි කරන්න කියලා වෙට් ලිෆ්ට් එක වැඩි කරලා පොඩ්ඩක් ඒකයි. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ටිකක් අර පොඩක් එච්චුණා. ඔව්. ඒ වුණාට හොඳයි. සෙට් එක ගොඩක් ඒ කියන්නේ අපි බෝල එක සෙට් එකකට දැන් අපි සෙට් දෙකක් තුනක් ගැව්වනේ. ඒ බෝල 150ක් විතර ගාත්තේ දෙකක් තුනක් ඉතින් එහෙම වෙනවා. ඒක වැඩි වෙනුවට ගන්න එපා. ඒක හොඳයි. හොඳට කරා බැට් එක මැද වදිනෝනේ. කොන්ෆිඩන්ස් එනෝනේ. කොන්ෆිඩන්ස් එක. මම දැන් මේකෙන්ම මික්ස් එකේ ප්ලාස්ටික් බෝල ඕවර් ආම් දානවා. එතකොට හැබැයි මීට වඩා ඩිෆරන්ස් බෝලේ එන විදිය. ගොඩක් ප්ලාස්ටික් නිසා බවුන්ස් එක වැඩි වෙයි. එතෙන්දී වා සිලෙක්ට් කරන්න. මේ ඊට පස්සේ කරන්නේ අපි ඒක සිලෙක්ට් කරන්නේ ගහන්න බෑ නවත්ත ගන්න නැත්නම් ගන්න. ඒකත් පිට පොඩගෙන මොකද දැන් ටෙනිස් බෝලේ මේ ප්ලාස්ටික් බෝලේ අත උඩින් දානකොට පොඩ්ඩක් බවුන්ස් එක වැඩි වෙනවා. ඒකෙදී පොඩක් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කළා ගහන්න ඕනේ නේද? බලමු ඊගාට. It's okay. දැන් තමයි චැලෙන්ජ් එක. බෝලේ බවුන්ස් එක වැඩි පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ ටෙලින් මෙහෙම ගහන්න. දරියව ටෙලින් ගන්න.
වැදිලා ඉන්නේ good. ළමයි මේක තමයි වෙන්න ඕනේ ඔළුව මාරු විදිහට ආවා ඒක ටිකක් අත වඩා චැලෙන්ජ් වුණා නේ බවුන්ස් එක මං කිව්වා බවුන්ස් එක කොටක් වැඩි වෙන නිසා ටිකක් චැලෙන්ජ් වුණා නේ බවුන්ස් එක යන්නේ වෙන නිසා අර බෝලේ සම්තන වැදුන්නේ නැහැ ටික වෙලාවකට. ඒක තමයි මේ බවුන්ස් එකත් එක්ක තමයි යන්නේ ඕනේ අපි ඒක තව කරලා බලමු මේකේ පොඩි වෙලාවක් හරි එතනින් බලමු ඉවර කරලා රජින්ද පොඩ වෙනස් කරා දැන් ඔයා රිවර්ස් එක ගැව්වේ තැඹිලි පාට ගන්නේ මේ ස්වීප් කරන්න ඕනේ තැඹිලි එකට රිවර්ස් කරන්න ඕනේ කොළ පාට බෝල්ට තා පොඩ්ඩක් චැලෙන්ජ් එක වෙනස් කරා good shot නියමයි good Done. හොඳයි
अंतिमात्र හරි එල්ලන්න පිටිය සෙෂන් එක උතර ගියා. අද මම දන්නවා ටිකක් ඩ්‍රොප් බෝල් එකකට වඩා චැලෙන්ජ් එකක් ආවා. තුන්වෙනි එක අපි කරේ ස්විප් පැරි වර්සස් පැරිකට පොඩ්ඩක් බෝලේ බවුන්ස් වැඩි, ස්කිඩි වැඩි. ඕ රාම් එක දානකොට බවුන්ස් කරන සිලෙක්ට් කරගන්න තිබ්බා. ඉතින් ඊට අර දවස් දෙකකට වඩා චැලෙන්ජ් එකක් තිබ්බනේ. ඔව්. කියන්නේ මේ දවස් දෙකකට වඩා ඕවර් එක ගහද්දි පොඩ්ඩක් අර සිලෙක්ට් කරගන්න අමාරු වුණා. මොකද හරියට සිලෙක්ට් කරන්න ඕක විතර. බලමු ඉස්සරහ කරගෙන වීඩියෝ එක කරේට වඩා මම හිතනවා අපි කියන ටාගට් එකට යන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක 1000 runs ගන්න මේ මේක වරද්දා දාගත්තු ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක. හරි ඉතින් thank you. මේ වෝප් එක කළා ඉවර කරගන්න. අපි වෝම් ඩවුන් එක කළා ඉවර කරමු. දැන් මේක කරාට පස්සේ එකක් දෙන්න. ඒකයි පොඩි කම් කරගන්න ගන්න ඒ වගේ පොඩි පොඩි ඒවා ටිකයි.
බලන්න එහෙම එකක් දාගන්න බෑනේ.